Hi, good morning students. Last class alli ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೊಮೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 divided by 2. That means find the principal value of sin inverse of -1 divided by 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 divided by 2. ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ principal value. Find the principal value of sin inverse of -1 divided by 2. Okay. First of all, let some y is equal to sin inverse of -1 divided by 2. Correct alla? Last class alli ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ first let it be y is equal to the given thing. Correct alla? Next, this implies sin y is equal to, take this sin inverse to LHS, it becomes sin, that means apply sin on both sides, sin y is equal to -1 divided by 2. Correct alla? Now write this -1 divided by 2 in terms of sin. Correct? ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? this equal to minus, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ 1 divided by 2 in terms of sin ಬರೆಯೋದಾದರೆ sin of pi divided by 6, isn't it? sin of pi by 6 is 1 divided by 2, minus ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. now this equal to sin y is equal to, take this -2 inside. we know that sin of minus theta is equal to minus sin theta. Trigonometry ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, sin of minus theta is minus sin theta. That's why minus sin theta can be written as sin of minus theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ minus sin pi by 6 can be written as sin of minus pi by 6. ಈಗ ನೋಡಿ, y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದಂಗಾಯಿತು? y value becomes minus pi by 6. We have to check whether this value it is a principal value or not. okay, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, if this value minus pi by 6 belongs to the principal value branch of the sin inverse, then only this is the principal value. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇರತ್ತಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ sin inverse is close interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Clearly this minus pi by 6 belongs to the close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, clearly this minus pi by 6 belongs to close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ minus pi by 6 ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore the principal value of sin inverse of -1 divided by 2 is minus pi divided by 6. is it clear? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್, the given thing, let it be y is equal to sin inverse of -1 divided by 2. now take this sin inverse to LHS, that means apply sin on both sides.
Now it becomes sin y is equal to minus 1 divided by 2 and this equal to minus ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ 1 divided by 2 in terms of sin can be written as sin of pi divided by 6. Now we know that property of trigonometry, that is sin of minus theta is equal to minus sin theta. That's why sin y is equal to this minus sin pi by 6 can be written as sin of minus pi divided by 6, isn't it? Now clearly this value, that is minus pi by 6, belongs to closed interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. Hence this value, that is minus pi by 6, is the principal value of the given question, that is sin inverse of minus 1 divided by 2. Is it clear? Now come to the next question, that is secant inverse of minus 2 by root 3, minus 2 by root 3. Now first let y is equal to secant inverse of minus 2 divided by root 3, minus 2 divided by root 3. Okay. Now this implies secant y is equal to minus 2 divided by root 3. Secant y is equal to minus 2 divided by root 3 and this equal to minus ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ 2 divided by root 3 in terms of secant. That means secant means 1 divided by cos, right? ಹಾಗಾದರೆ cos ಗೆ ಯಾವಾಗ root 3 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? cos ಗೆ root 3 divided by 2 pi by 6 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ secant ಗೆ 2 by root 3 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ pi by 6 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ minus keep as it is, 2 divided by root 3 can be written as secant of pi divided by 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? minus 2 divided by 3 root 3, that is keep minus as it is, 2 divided by root 3 in terms of secant, that is secant of pi divided by 6. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟಾನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ? ವಿ ನೋ that in first quadrant all the trigonometric functions are positive, right? In second quadrant sine and its reciprocal, that is cosecant, is positive and remaining all are negative. In third quadrant tan and cot are positive and remaining all are negative. In the fourth quadrant cos and secant are positive, remaining all are negative. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6, ಪೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ second quadrant. In second quadrant we know that secant is negative, that's why secant of pi minus pi by 6 will be minus secant pi by 6, isn't it? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ secant pi by 6 ಅನ್ನು secant of pi minus pi by 6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Now simplify this one. Secant of pi minus pi by 6, that is 6 is LCM, 6 pi minus pi, that is 5 pi. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದಂಗಾಯಿತು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5 pi by 6. ಈಗ ನೋಡಿ 5 pi by 6 ಸೀಕೆಂಟಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, pi minus pi divided by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, pi minus pi by 2. Clearly this 5 pi by 6 belongs to this one. Clearly 5 pi by 6 belongs to close interval 0, pi minus pi by 2. Therefore the principal value of secant inverse of minus 2 divided by root 3 is 5 pi by 6. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಪೈ ಬೈ 6 ನಾವೇನಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. Of course, secant of pi minus pi by 6 is minus secant pi by 6. ಯಾಕೆಂದರೆ pi ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, secant ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ pi minus theta present in the second quadrant. In second quadrant secant is negative. That's why secant of pi minus pi by 6 is minus secant pi by 6. Next ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. pi minus pi by 6 is 5 pi by 6. Now this 5 pi by 6 clearly belongs to the principal value branch of secant inverse, that is closed interval 0, pi minus set pi. That's why the principal value of the secant inverse of minus 2 divided by root 3 is 5 pi by 6. Is it clear? Next problem, that is cot inverse of minus 1 divided by root 3. Cot inverse of minus 1 divided by root 3. First let it be, let y is equal to cot inverse of minus 1 divided by root 3. Let y is equal to cot inverse of minus 1 divided by root 3. Now this implies cot y is equal to minus 1 divided by root 3. Cot y is equal to minus 1 divided by root 3. Right. Next, this equal to minus 1 divided by root 3 in terms of cot. 1 divided by root 3 in terms of cot. ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ರೂಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಕಾಟಿಗೆ 1 divided by root 3 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ pi divided by 3, then you will get tan pi by 3 is equal to root 3. Right. That's why 1 divided by root 3 becomes, in terms of cot, that is cot of pi divided by 3. Cot of pi divided by 3. ನೋಡಿ 1 divided by root 3 ನ in terms of cot ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ cot of pi divided by 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? This implies cot y is equal to ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ cot of minus theta is equal to minus cot theta. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರಾನೇ ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ minus pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ cot ಇನ್ವರ್ಸಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ cot in a principal value branch open interval 0, pi. Open interval 0, pi. Correct alla? This is the principal value branch of cot inverse. Okay, but ಇಲ್ಲಿ minus pi by 3 ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ clearly minus pi by 3 doesn't belongs to the open interval 0, pi. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟೇ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ pi minus pi by 3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸಿ ಪೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. pi minus second quadrant, in second quadrant we know that cot is negative. That's why cot of pi minus pi by 3 is minus cot pi by 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This implies cot y is equal to cot of pi minus pi by 3. 3 is the LCM, 3 pi minus pi, that is 2 pi by 3. Clearly this 2 pi by 3 belongs to the open interval pi by 0 comma pi. That is the principal value branch of cot inverse. That's why this 2 pi by 3 clearly belongs to the open interval 0 comma pi. Therefore the principal value of cot inverse of minus 1 divided by root 3 is 2 pi divided by 3. Is 2 pi divided by 3. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ, ಇದು ಕೇಳೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ 2 ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ 3 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ? ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. Clearly this pi by 3 belongs to that interval. That's why tan inverse of root 3 can be written as pi divided by 3 minus. Now come to the second term, that is secant inverse of minus 2. ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. secant inverse of minus 2 can be written as, see, secant inverse of minus 2 can be written as secant. Okay, first let it be y. This equal to secant inverse of minus 2. Now secant y is equal to minus 2, right? ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 2 in terms of secant, correct ಅಲ್ಲ? 2 in terms of secant, that is secant pi divided by 3. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 pi by 3. ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 pi by 3. ಓಕೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ y is equal to secant of 2 pi by 3. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 2 pi by 3 ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 pi by 3 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 pi by 3. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 pi by 3. And this equal to pi minus pi by 3 minus 2 pi by 3, that is minus pi divided by 3.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ minus pi by 3. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? tan inverse of root 3 ಇಂದೆ pi divided by 3 and secant inverse of minus 2 ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, pi by 3 minus 2 pi by 3 ಬಿಕಮ್ಸ್ minus pi divided by 3. ಇದಿಷ್ಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ 2.1ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ 2.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ properties of inverse trigonometric functions. Properties of inverse trigonometric functions. Properties of inverse trigonometric functions. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು, ಒಂದು 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ sin inverse of 1 divided by x is equal to cosecant inverse x mod x is greater than or equal to 1. Mod x is greater than or equal to 1. Next, second property, cos inverse of 1 divided by x is equal to secant inverse x. Mod x is greater than or equal to 1. Next, third one is tan inverse of 1 divided by x is equal to cot inverse x and x is greater than 0. This is the first property. First property ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ sin inverse of 1 divided by x can be written as cosecant inverse of x. ಹಾಗೆಯೇ cos inverse of 1 divided by x is equal to secant inverse of x and tan inverse of 1 divided by x is equal to cot inverse of x. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ sin inverse of 1 divided by x is equal to cosecant inverse of x holds good ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ಆಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. mod x is greater than or equal to 1. mod x is greater than or equal to 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, mod x is greater than or equal to 1 ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to minus 1. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to minus 1 ಏನಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದಿಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಇದು. mod x is greater than or equal to 1 ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೂಫ್ ನಾನು 2 ಪ್ರೂಫನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ 2 ಪ್ರೂಫನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ
ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. LHS ಅಥವಾ RHS ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು y ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಮ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು LHS ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by x. First let it be y. Okay, y is equal to sin inverse x, and this implies sin y is equal to 1 divided by x. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, sin y is equal to 1 divided by x. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 divided by sin y ಆಗುತ್ತೆ, and this equal to x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 1 divided by sin y is equal to 1 divided by x in a reciprocal x. But we know that 1 divided by sin y is cosecant y. Cosecant y is the reciprocal of sin y. That's why 1 divided by sin y can be written as cosecant y, and this equal to x. Right? Correct alla? Now take this cosecant to RHS. It becomes y is equal to cosecant inverse x. Cosecant inverse x. But we know that y is sin inverse of 1 divided by x, and this implies y is sin inverse of 1 divided by x, and this equal to cosecant inverse x. This is the proof. Now explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಇದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು LHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ y is equal to sin inverse of 1 divided by x. ಓಕೆ, ನಾವು sin y is equal to 1 divided by x. sin inverse ಅನ್ನು LHS ಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. sin y is equal to 1 divided by x. Now take the reciprocal. Sin y becomes 1 divided by sin y is equal to 1 divided by x becomes x. Right? But we know that from the trigonometry 1 divided by sin y is cosecant y, because cosecant y is the reciprocal of sin y. Now cosecant y is equal to x, and take this cosecant to RHS, it becomes y is equal to cosecant inverse x, but y is nothing but sin inverse of 1 divided by x. That's why the proof sin inverse of 1 divided by x is equal to cosecant inverse x, where mod x is greater than or equal to 1. Is it clear? Okay, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಇರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ y is equal to cos inverse of 1 divided by x. First let y is equal to cos inverse of 1 divided by x, and this implies cos y is equal to 1 divided by x. Right? Now take the reciprocal. This implies, now take the reciprocal, that is 1 divided by cos y is equal to x. Right? But we know that 1 divided by cos y is secant y. Secant y is equal to x. Correct alla? Because secant y is the reciprocal of cos y. That's why 1 divided by cos y is secant y. Now take secant to RHS. It becomes y is equal to secant inverse x. Correct alla? This implies y andre enide cos inverse of 1 divided by x ide. Hagagi cos inverse of 1 divided by x is equal to secant inverse x. This is the proof, where mod x is greater than or equal to 1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೂಫ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ y is equal to cos inverse of 1 divided by x. Now cos y is equal to 1 divided by x. Now take the reciprocal. 1 divided by cos y is equal to x, but 1 divided by cos y is secant y, hence secant y is equal to
x. Now take secant to RHS, it becomes y is equal to secant inverse x. But we know that y is cos inverse of 1 divided by x. Therefore, the proof cos inverse of 1 divided by x is equal to secant inverse of x. Is it clear? ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ y ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. 1 divided by tan y means cot y is equal to x. Now take cot y to RHS, it becomes cot inverse. Now y is equal to cot inverse x, right? But y means tan inverse of 1 divided by x, hence the proof tan inverse of 1 divided by x is equal to cot inverse x, where x is greater than 0. Is it clear? This is the first property of inverse trigonometric function. Is it clear? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ 6 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, +1. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಆಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, +1. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +1 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, that is set of all real number. Okay, next cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x. Here mod x is greater than or equal to 1. Again the same thing. Okay, idu namma second property. Iga proof nodana. Proof first property ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಸಮ್ y is equal to sin inverse of minus x. sin inverse of minus x. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ y is equal to sin inverse of minus x. Take this sin inverse to LHS. It becomes sin y. Now it becomes sin y is equal to minus x. Isn't it? Now take this minus to LHS. It becomes minus sin y is equal to x. ಈ ಮೈನಸ್ನ LHS ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ LHS ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, sin of minus theta is equal to minus sin theta. Correct ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ minus sin theta can be written as sin of minus theta. Correct? That's why minus sin y can be written as sin of minus y. Sin of minus y is equal to x. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, minus sin y can be written as sin of minus y. Correct ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ RHS ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಅನ್ನ RHS ಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲಿ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ?
Again take this minus to RHS. Therefore y is equal to minus sine inverse x, minus sine inverse x. But we know that y is sine inverse of minus x, hence the proof y is nothing but sine inverse of minus x. Sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x. C is the proof where x belongs to close interval minus 1 comma plus 1 or mod x is greater than or equal to 1. Okay, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First let it be y is equal to sine inverse of minus x, that is LHS. Okay, now sine y, take this sine inverse to LHS, it becomes sine y is equal to minus x. Minus na LHS ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus sine y is equal to x. But we know that sine of minus theta is minus sin theta, hence sine of minus y is equal to x. Okay, now take this sine to RHS, it becomes sine inverse, hence minus y is equal to sine inverse x. Therefore y is equal to minus sine inverse x. ಈ minus na RHS ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. Now y is sine inverse of minus x, hence sine inverse of minus x is equal to minus sine inverse x. That is the proof. Is it clear? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೋ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮೂರನೇದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಯಿತು. ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ y is equal to ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ y is equal to cosecant inverse of minus x, cosecant inverse of minus x. Okay, this implies cosecant y is equal to minus x, right? This implies, take this minus to LHS, minus cosecant y is equal to x. We know that cosecant of minus theta is equal to minus cosecant theta from the trigonometry. That's why minus cosecant y can be written as cosecant of minus y. This equal to x, right? Now again take this cosecant to RHS, it becomes cosecant inverse. That's why minus y is equal to cosecant inverse x. Minus y is equal to cosecant inverse x. Again y is equal to minus cosecant inverse x, minus cosecant inverse x. Next y is nothing but cosecant inverse of minus x. Hence the proof, that is cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x, where mod x is greater than or equal to 1. This is the third one. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ y, that y is equal to tan inverse of minus x, then tan y is equal to minus x, minus tan y is equal to x. Since we know that tan of minus theta is equal to minus tan theta, then minus of tan y can be written as tan of minus y is equal to x. Again take that tan to RHS, it becomes tan inverse, minus y is equal to tan inverse x. Again take minus to RHS, it becomes y is equal to minus tan inverse x, but y is nothing but tan inverse of minus x. That's why the proof tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x. Is it clear? ಈ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ
ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 ಕಾಮ +1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ mod x is greater than or equal to 1 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನಿನ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನಿನ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಸಿಕೆಂಟಿನ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್, ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ for cos, ನೋಡಿ, cos inverse of -x is equal to pi minus cos inverse x, where x belongs to close interval -1 comma +1. Next, cot inverse of -x is equal to pi minus cot inverse x, where x belongs to r. Next, secant inverse of -x is equal to pi minus secant inverse x, where mod x is greater than or equal to 1. This is the property 3. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that is cos inverse of -x is equal to pi minus cos inverse of x. First let it be, let some y is equal to cos inverse of -x. Okay, this implies cos y is equal to -x, and this implies minus cos y is equal to x. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ -θ ಇಸ್ -sin θ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಸ್ lies in second quadrant. In second quadrant cos is negative, that's why cos of pi minus y is nothing but minus cos y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? cos, cot and secant ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos ಅನ್ನ RHS ಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. pi ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ, pi minus y is equal to pi minus y is equal to cos inverse of x, cos inverse of x, and this implies ನೋಡಿ, y ನ RHS ತಗೊಂಡೋಗಿ cos inverse ನ LHS ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಮೈನಸ್ y ಇದೆ, RHS ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. cos inverse ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದು LHS ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಇದನ್ನು RHS ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬರಿತಾ LHS ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. y is equal to ಪೈ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈ ಇದನ್ನು RHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮನ್ನು LHS ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಬೈ RHS ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಪೈ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ LHS ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ಬಟ್ y ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, y ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ y ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೀಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 comma +1. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕಾಟ್ y is equal to minus x, and this implies minus cot y is equal to x, and this implies ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ y ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ y is equal to x. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಸ್ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕೆಂಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ನು ಆರಚಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ inverse x is the proof where x belongs to the set of all real number. Okay, idu second property ya proof. Same thing third one ana hage oral agi helta idini nodi. Let y is equal to secant inverse of minus x, then secant y is equal to minus x, then minus secant y is equal to x, then secant of pi minus y is equal to x, then pi minus y is equal to secant inverse x, then y is equal to pi minus secant inverse x, then secant inverse of minus x is equal to pi minus secant inverse x. This is the third property. Is it clear? ನೋಡಿ sin ಗೆ tan ಗೆ cosecant ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸಿಗೆ ಕಾಟಿಗೆ ಸಿಕೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು, cos of 1 divided by 2, cos of 1 divided by 2, cos inverse of minus 1 divided by 2 is equal to pi minus cos inverse of 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. and this equal to pi minus cot inverse of 1 divided by 2 is nothing but pi divided by 3. okay, this is 2 pi divided by 3. ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.